फूल अधा तोली गुहालू खबर देला शिव बो धड़ा गाई जन्म कर गुहाल को जाई देखिकी मो मुंड खराब मुझे बुलिया जो जाइली बनारस घरिका सियाड़ू फेरिकी मु गुहाल को जाई नथी लिपि नथिला दीप्ति एकुटिया मु सकाळ उठी पूजाटा कर दउथली मु घरे नित्य पूजाटा करेनी केवल मो पूजा मु गाधई पाधई की डेरे टिके करे से माने बहुत दिन तक सकाळ उठी पूजा करती मु एने सकाळु कोन करिति ना मेंचे मेहंदी बाटी देछि काली लिपि घर आस्थिला पत्र आनि देइथिला यारे काली भी मु मुंड साफ कर देइथिल देखिले मु तो किछि केमिकल्स यूज करूनी चुट्टी भल रहया पई मो चुट्टी सुस्त ना असुस्त माने आपण मान को भाषा रे मो चुट्टी हेल्दी ना नाही ए बयस रे आ केते गहवा रही थांता मो चुट्टी सेति पई मु आज मो चुट्टी सब खोली के देखैली यारे योजना करथिली मु आज भल रे वीडियो टे करबी जे मु घरे पार्लर बनै कि केते मो चर्म आ मो चुट्टी केते सियाडू तो जबर खबर आइला गाई जन्म करछि आ मु आडे से वीडियो कुआडे करबी गुहाल को आज निश्चय जीबी पिला माने ताकर घर कथा बुझिबी संढ गोटे आसला रामदार गोटे काली रात को आसी गला वीडियो टे कथा भाबुछि पुणी गोटे खबर सुनिली जे पूजा हमर खबरनी काल रात रे हमर छुट्टी के आ जाई भल कथा छुट्टी के तो कुटुंब भितर हेछि आ पूजा केमती हबो मोर बल थिला चुंगा कहला बो मो मुंडे टिके मार दोन मुले हां रे एथिरे झियो पोरे किछि नाही चुट्टी सुस्त हबो आ रुपी फुपी मुंडरे किछि रहिबनी ताकू हेटू डाकी की तार टिके लगेई देली मु आज सकाळु खाली तर तर आ तार लगेई देई गिरी मु सेठू बाहरिली गुहाल को काइना शिव मते खाली घन घन फोन कलानी बो गाई जन्म करछि सत कथा आगर गाई दुहा बंधा हेबे गुहाल पड़िबो गाई जन्म करछि नगर से पिला लोक कोन करिवो मु घरे थिला माने तो मु निश्चय जाय नथिले सिना से हैरान कोंतु नले बड़ पुआ आसे मु तो अच्छी मु मन रे आज भाबिथिली मु कहले आज तो मुंड धोइबी आज टिके गुहाल को जीबी हेले एते परिश्रम पड़ियो बोली मु भाबि नथिली साधारणतः वर्षा दिन गुहाल लांगुड़ फांगुड़ बाड़े दियंती गाई तेणु जो दिन मुंड धुआ बारी मु गुहाल को जाई जहा पारे काम कर दे पळे आसे आज हेटू गली नुआ गाई जे जन्म करथिला से खाइनी कोलथ बतुरे दिली गरम पानी बाल्टी धरी मु शिव कहले आन खाया देतबा गाय की खाया को देई सार की से चारि कड़र परिस्थिति देखि कि मो मुंड खराब हे गला लगाण वर्षा आपण मानको आडे जदी पानी अंचल रो हेतिबे आपण जानथिबे आमे तो सुखिला अंचल रो कहले ए वर्ष कोन असुविधा हला कहले आम खत खाल खाली ही पारलानी चाष थिला बोली सिना समस्त गोबर लोडुथिले चाष तो नाही गोबर एते कुआडे जीवो किए कोउठी गछ पत्र रे दबा को दिगांडुआ नेला कि अखाए नेला आ ट्रैक्टर रे कि सगड़ रे आ एथर खत बुहा हलानी खत खाल फुल हेगिरी उछुड़िला वर्षा जो खत खाल उछुड़िला जो रे पानी नळा थिला से पानी नळा मुह बन हे गला ये पिला लोक यार एते बुद्धि नाही से खरा बेले जतले वर्षा न होतला से नळा मुंडा खोली जांदा टिके पानी होतु हैरान हबा पडना देखनांती मुंडरे मंजाते गुडा को बोली देइथिली झाळ बोहिति कि मो देह मोह भी कथा आज ना मीटिंग अछि कि रे जहा पछे हो ये गोटे एमिति काम जे आकु आ अण देखा करि होबनी मु सेइति पई भाबिली जे ना आज जहा जहा काम होइछि सब वीडियो मु आपण मन को देखैबी देखंतु गाय आसी खाद्य खाइबो जो जगह गाय गुहालु आसी बाहर बंधा हबो सेठी पादे पादे पानी हेठी चौकी दिटा पड़छि आमे टिके बसु आ गाय बाहर आसी बंधा होंती आलू पवन बाजे विशेष करी दुहालिया गाय को आनु भारी भाग्य भलो टिके आग फरचैथिला से गाय को सेठु आनी की बांधी देला आग ताऊ खाया को दे देली गरम पानी तो नैथिली ताऊ खाया को दे देली सिपो कहली बाछुरी कान काना बाछुरी अवस्था सांघातिक वर्षा दिन गाय घास खाई की छेरिबे छेरिबा द्वारा कौन हम पानिया गोबर बोहीज गुहाल नला मुह बंद हो सी जो मुक्तिबे मु एकदम माने प्रैक्टिकल कथा आपण मन कहूची जे गाय रखिथिबे से मो कथार सत्यासत्य बुझिबे से नटपट मुक्त को पानिया गोबर ता देहर लाजटी नटपट हेथिबो हम तो संभाळी गुहाल को पसैले से चामर हलेबे आपनकर पाटी रे गोबर मुक्त पसैले टी मुंडरे पडिबो हळ देथिला कि रे की गुहाल देखंतु केंदी अलगा सिबिलानी ता कारण भी कहूची शिव एटी बाछुरी के आनला नुआ बाछुरी देखो से की अवस्था है आमर अवस्था सब पुराना लुगा गाय जन्म करिया पर देखाउची आ चोकर अखा तो थाए ताको एमते अखारे संध्या टिके जदी संध्या सुधा ता रूम सुखिला न होइतिबो ताको संध्या टिके सेका सेकी करी देखु नांती से बाछुरी के आनी बाहर थिया कला पुराना बाछुरी आसी के सुंगिले गाय मानकर ए गोटे गुण आपण जदी नुआ गाय टे गुहाल को आनिबे से आगो सुंगा सुंगी करिवे मु कोन करे कहलु पट्टी गले त पट्टी दुनिबा आगु दिए मोकथा हे कि आपण मुंड खराब करिवे आ सब जगह बाछुरी चली आसी ताको सुंगा सुंगी करले हां चिन्हा परिचित हो जांतु
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମନେ ପଡ଼ିଲା କହିଦେଉଛି ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କରିବ ନା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗାଈ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ୟାଲ କରିପାରୁନୁ ଏ ଗାଈଟା ବି ତ ଆଜି ରାତିରେ ଜନ୍ମ କଲା ଆମେ କେହି ନଥିଲୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କ୍ଷୀର ବି ଖାଇନି ଭଲରେ ଜନ୍ମ କରିଛି ବାଛୁଟାକୁ ନ ପୋଛିଲେ ସେ ଯେତିକି ଗୋବର କାଦୁଅ ହେଇଛି ତା ଦେହ ଭଲ ହବ ମୁଁ ତାକୁ ପୋଛିଲି ସେ ବୋଉ କହିଲି ତୁ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ସଫା କର ହଁ କହୁଥିଲି ସେଇ କଥା ଗାଈ ମାନେ ସବୁ ପାଖେଇକି ସାଇଜ ହେଇକି ଠିଆ ହେବେ ତାପରେ ଯଦି ଗାଈ ଜନ୍ମ କଲା ବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇବ ନା ସେ ଗାଈ ମାନେ ବୋବେଇବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗୁହାଳେ କଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଗାଈ ରଖିବ କାନେ ଧନ ରଖିବ ଆନେ ଆମର ଯୋଉ ଗାଉଁଲି ଢଗ ଅଛି ତେଣୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ସବୁ ପଶୁଙ୍କର ବହୁତ ଜାଣିବା ଶକ୍ତି ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉ ପଶୁ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବେ ତାଙ୍କର ଠାର ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ ବାଛୁରୀକି ପୋଛାପୋଛି କଲି ତା ମା ବି ଗୁହାଳ ଗୋବର ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବୋଧେ ଚାଟି ପାରୁନଥିଲା ସିଏ ବି ଚଟାଚଟି କଲା କିନ୍ତୁ ମତେ ଆଜି ପୁରା ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲାଣି ଏ ଗୁହାଳ ଚାରିପଟୁ ପାଣି କେମିତି ନିଷ୍କାସନ ହବ କେମିତି ଗୁହାଳ ଶୁଖିବ ଚାରିପଟୁ ଯଦି ପାଣି ନ ଯାଇଛି ତାହେଲେ କଣ ଗୁହାଳ ଶୁଖିବ ମୁଁ ଏଇଥିରେ କୋଉ କାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି ସେ ତ ଜୀବନ୍ତ ଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମ ତମେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ବାପରାଣେ ଢିଙ୍କି ଗିଳି ତମେ ସେଥିରୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ସେ କାମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଲା ମାନେ ତମକୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ଆଉ ଘରର ମୁରବୀ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଈ ରଖିବାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ବି ଆମେ ମା ପିଲା ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଗାଈ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କ୍ଷତି ହଉନି କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି ଗାଈ ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲାଣି ଏମିତିକି ଲୋକ ଲଗେଇଲେ ବି ସେମାନେ କାଦୁଅ ଗୋବର କାମ କରିବାକୁ ବର୍ଷାରେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ଶିବଟି ଯାହା ହଉ ଆମ ଘର ପୁଅ ଭଳିଆ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଲାଗୁଛୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାଲିବାଟ ବାରିଆଡକୁ ଯାଇ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ବାଲିବାଟ ମୋର ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ବାଟରେ ଆମେ ପାଣି ନବା ଆଣିବା କରୁଥିଲୁ ଗାଁ ଯାକ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାହିଁକି ବର୍ଷା ଦିନେ ଗୋଳିଆ ଝର ପଡ଼ିକି ଯିଏ ଯାହାର ବି କୂଅ ତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା ଯାହା ବି କୂଅ ଥିଲା ଗୋଳିମୋଳି ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୂଅ ପାଣି 8 କାଳି 12 ମାସି ନିର୍ମଳ ନା ଖରା ଦିନେ ଶୁଖିବ ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ଗୁଳିଆ ହବ ଆମେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଇପଟେ ଗୋରା ଧରିକି ଯାଉ ପାଣି ଆଣୁ ବାଟ ଏକଦମ ପରିଷ୍କାର ଥାଏ ଆଉ ଚାଲ ବୁଲ ନାହିଁ ବାଟ ପୁରା ଘାସ ମାଡ଼ିକି ଭର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କଥା କହିବି କଣ ବାହାର ପଟ ଓଳେଇ ଦେଲି ଶିବକୁ କହିଲି ଚାଲ ବାପା ଗାଈଟା କଷ କ୍ଷୀର କାଢ କଷ କ୍ଷୀରଟା ଟିକେ ଟାଣରେ କାଢିବାକୁ ପଡେ ବୋଲେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଆଉଁସା ପାଉଁସା କରୁଛି ତୁ କାଢେ ସିଏ କଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଳ ଗାଈ ତା ଚିର ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଲାଗି 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 ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସେ ଚିରର ବ୍ଲକେଜ ପୁଣି ଖୋଲିଲି ସେଥିରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଗଲା ଚିର ଖାଲି ବ୍ଲକେଜ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ବୋଧେ ତାକୁ କାଟିଲା ସିଏ ଆଜିକାଲି ମୋ ଉପରେ ଶିବ ଉପରେ ଖାଲି ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେଲା ସୁଙ୍ଗାସୁଙ୍ଗି କଲା ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଭଲରେ ତାପରେ ଖାଲି ଚିଡ଼ିଲା ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ମୁଁ ତ ଉପକାର ପାଇଁ ତ ପହ୍ନାକୁ ଏତେ ଜୋରେ ଭିଡୁଛି ଯାହା ବି ପହ୍ନାରୁ କ୍ଷୀର କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କଷ କ୍ଷୀର ମନେ ଦେଖିଲି ହଳଦୀ ଆସିନି ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯିବି ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆରେ ହେ ଆଜି ପୁରା ଗୁରୁବାର ଯାଉଛି ଦିଟା ଶାଗ ନେବି ଶାଗ ଟିକେ ଏଇ ବୁଲାବୁଲିରୁ କେତେ ଦିନ ଖାଇନି ସେଠୁ ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଦେଖିଲି ଡାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି ଅଗରେ କେରାଏ କେରାଏ ଶାଗ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛୁଇଁ ଫଳିଲେ ବି ଆମେ ତୋଳି ପାରିବୁନି ମାଙ୍କଡ଼ ବସି ପଇଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଗଲି ଗୋଟା ଦା ଆଣିକି 2-4ଟା ଡାଳକୁ ହାଣିଦେଲି ମୋର ଯୋଉଦିନ କାମ ମଡ଼େଇଥିବ ମୁଁ ସେଦିନ ଗଲା 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭଲ କି ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଆଉ ସବୁଦିନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦିନେ ଦିନେ ଜୋର ପଡ଼ିଯାଏ ସେଠୁ ସେ ସଜନା ଡାହିକି ସବୁ ହାଣିକି ସଜନା ଶାଗ ତୋଳିଲି ତୋଳିକି ଚାଲିଲି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ହଳଦୀ ଆଣିବାକୁ ହଳଦୀ ତେଲ ମରା ହବ ଗାଈଠି ଗଲି ସେଠି ବାଟରେ ପୁଣି ଏତକ ପାଲା କଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଦିନର କାମ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ମୋ ଦିନ କଟେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ପାରେନି ଆଉ ଶାଗ ତକ ତୋଳିକି ଘରକୁ ଆସିଲି ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମାଲୋ ମୋର ଆଜି କ୍ଷୀର ଭାତ ଆଳୁ ଚକଟା ଶାଗ ଭଜା ବୋଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପକେଇବା ଡାଲମା ହଉଛି ମୁଁ ହଉ ଯାହା କରୁଛ କର ସେତେବେଳକୁ ବେଳ ହେଲାଣି ଏଇ କାହିଁରେ କଣ ଲିପି 2 ଗ୍ଲାସ ସରବତ କରିକି ରଖିଛି କାଲି ମୋର ଏକାଦଶୀ ଥିଲା ଆଉ ନଗାଧେଇକିରି ଗୋଟେ କଣ ଖାଇବି ମୁଁ ସେମିତି ଠିଆରେ ପିଲି ମତେ ଲିପି ଗଲା ଟିକେ ବସି ପଡୁନ ମୁଁ ନାଇଁ ମା ମତେ ଆଉ ତୁ କିଛି କହନା ମତେ ଦେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେ ଶିବ ପାଇଁ ସରବତ ଗ୍ଲାସ ଦେ ସିଏ ବି ପଖାଳ ଖାଇନି ଏତେବେଳେ ଯାଏ ମୁଁ ସେଠୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଶିବ ପାଇଁ ସରବତ ନେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ମତେ ଏତେ ବିବ୍ରତ ଲାଗିଲା ସତ କହୁଛି ମାନେ ଗୁହାଳକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଆମ ରୁମ ଆଗରେ ଯୋଉ ଚେୟାର ପଡିଥାଏ ମତେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଠି ଟିକେ ବସି ପଇଲି ମୁଁ ନାଇଁ ସେ ବୋହୂଟା ବି କହୁଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ନ ବସି ପଡିଲେ ଗୋଡ ଫୋଡ ଖସିଯିବ ସେ ସେଇଠି ବସିଥିଲେ ମୁଁ ବସି ପଡିଲି 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ତାପରେ ପୁଣି ବାହାରିଲେ ଏଠି ବସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିବି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସଜନା ଶାଗ ଲାଗିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ସଜନା ଶାଗ ମୁହଁରେ ଗୋବର ଛିଟା ହଉ ଚାଲ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଭିଡିଓ କଲା ବେଳକୁ
ଏ ଗୋବର ମୂତ ଗନ୍ଧ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ବି ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଧେ। ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇ କଥା ଭାବିକି ହସିଲି। ଗଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କିଛି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଇଏ ଆମ ଗୁହାଳ ବାଟ। ସେଠୁ ଯାଇ ଗୁହାଳେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେ ପୁଅକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ତୁ ସେ ଭିତର ଓଳାଳି କରିଥା, ତୁ ଏକା ଲାଗିବୁନୁ, ମୁଁ ଆଇଲେ ଆମେ ଦିହେଁ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାହା ଏତେ ପାଣି ଯଦି ବାହାରେ ଚାରିପଟେ ରହିବ ଗୁହାଳ କେମିତି ଶୁଖିଲା ହବ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯାଇକି ସବୁଆଡେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡାକ ମାଡି ଯାଇଛି, ସପୁରୀ ଗଛ, ସେଇଥିରେ କଣ ହେଇଛି ପାଣି ନଳାଟା ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ପତଳା ପାଣିଟା ସିନା ଭାସିଯିବ, ଗୋବର ସହିତ ଯୋଉ ପାଣି ଭାସି ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଖତ ଖାଲ ଖାଲି ହେଇନି ଗତ ବର୍ଷ ଚାଷ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁ, ସେ ଗୋବର ସହିତ ପାଣିଟା ଜମା ବାହାରୁନି। ଶିବ ଗଲା ପାଚିରି ଆରପଟକୁ, ମୁଁ ରହିଲି ପାଚିରି ଏପଟେ। ମୁଁ ତୁ ବାଟ ଫିଟା, ପାଣି ଗଲା କି ନାହିଁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଆଜି ଖୋଲିବା। ସିଏ ସେଠୁ ଯାଇକି କୋଡ଼ି ଧରି ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଯାଉନି। ସେଠୁ ଦେଖିଲି ପୁଣି ତଦାରଖ କରିବାକୁ ହବ, କାହିଁକି ପାଣି ଯାଉନି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏଇଥିରୁ 2-4ଟା ଗଛ ନ ପଡିଲା ଯାଏ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ପାଣି ଭାସିବ କେମିତି। ଏଗୁଡାକ ତ ଇଏ ଗଛ ଦୁନିଆ କଣ୍ଟା, ସେ ପିଲା ଲୋକ ଉପାଡିବ କେମିତି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଖୋଜିକିରି ଗୋଟେ ଅଖା ଆଣିଲି। ଅଖା ଅଭାବ ନାହିଁ, ଚୋକଡ଼ ଚୁନି ଆସୁଛି। ଅଖାଟା ଏଠୁ ଦେଇକିରି ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ ବାପାରେ ତୁ ଏଇ ଅଖାରେ ଆଗ ଗଛକୁ ଗୁଡା, ତାପରେ ଭିଡି। ତାପରେ ସେ ସତକୁ ସତ ସେଇଆ କଲା। ଯାଇକିରି ସେ 3-4ଟା ସପୁରୀ ଗଛ ଉପାଡି ଦେଲା। ମୁଁ ସେ ଚେର ଛିଣ୍ଡୁ ଯାହାହେଲେ ହଉ। ମୁଁ ବି ସେତେବେଳକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲିଣି ନା, ଭୋକ ବି ମତେ ଲାଗିଲାଣି। ନଳା ଫିଟେଇଲା, ସେଠି ସେ ଅଖା ଦେଲି, ସେ ଅଖାରେ ଗୁଡେଇକି ସବୁ ସପୁରୀ ଗଛକୁ ଭିଡିଲା। ଏପଟେ ମୁଁ ତାକୁ ଇଆଡେ ପାଖେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ସେଥିରେ ପଶିବାନି, ମରିବନି। ତାହେଲେ ସେ ମରିବନି, ସପୁରୀର ତ କନ୍ଦା ଅଛି, ତୁ ଏମିତି ଲାଗିକି ନଳା ବାଟ ଫିଟେଇଲୁ। ବାଟ ସିନା ନଳାର ଫିଟିଗଲା, ସେ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାଣି ଥିଲା ସିଏ ଆଉ ନିଷ୍କାସିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଇଆଡେ ନଳା ଭିଡା ଭିଡି, ଆଉ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ସେପଟେ କୋଡିରେ ଭିଡିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ତଡାରେ ତାକୁ କେଞ୍ଚା କେଞ୍ଚି କଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭିଡିଓ କଣ କରିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ, ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଖୁସି, ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ବି ଖୁସି। ଦେଲି ଯେ ଗାଈ ରଖିଲେ କେମିତି କାମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ, ଆମେ ଯୋଉ ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀର ଟିକେ, ଦହି ଟିକେ, ଛେନା ଟିକେ ପାଉଛୁ, ସେଇଟା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପାଇନଥାଉ। ହଳଦୀ ମାରିଦେଲା। ଗାଈ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ବାଛୁରୀର ନାହିରେ ଆଉ ଗାଈର ପ୍ରସବ ଦ୍ୱାରରେ ବି ଟିକେ ହଳଦୀ ମରାଯାଏ। କାହିଁକି? ହଳଦୀଟା ମାରିଲେ ସେଠି ଆଉ ମାଛି ବସିବେନି। ଯଦି ଜନ୍ମ କଲା ବେଳେ ତାର କିଛି କ୍ଷତ ହେଇଥିବ, କି ଗାଈ ଚାଟିଲା ବେଳେ ବାଛୁରୀ ନାହିରେ କିଛି କ୍ଷତ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ହଳଦୀ ମାରିଦେଲେ ସେଟା ଆଉ କିଛି ହବନି। ପଶୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଘା ହେଲେ ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋକ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଢିଯାଏ। ଆଉ ପୋକ ଗୁଡା ଖାଲି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ କାଢିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥିବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପୋକ କାଢିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଔଷଧ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗଜରେ ଗୁଡେଇକି ଚୁଣ୍ଟି ଦେଲେ ସେ ପୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଏ କାମ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇଛି କି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗାଈ ରଖିବେ ମାନେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମୁତ୍ରା ପାଣିକୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ପଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ? କହିଲେ ଦେଖିଆ, କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୁହାଳ ଗୋବର କାମ କରିପାରିବେ? ଏମିତି ଗୋବର ମୁତରେ ସାଲୁବାଲୁ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା ଲାଗିବନି? କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ପିଲାଦିନୁ ଏ କାମ କରେ, ମତେ ଘୃଣା ତ କେବେ ବି ଲାଗେନି। ଏବେ ଟିକେ ବୟସ ହେଲାରୁ ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଚିଡି ଲାଗୁଛି ଏ କାମ କରିବାକୁ। କେତେ କରିବ ମଣିଷ? ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ମଜୁରିଆ ଠିକ କଲେ ବି ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଓଦା କାମ କରିବାକୁ। ସେମାନେ କୋଉ ଦୋକାନ ବଜାର ବାହାର ଶୁଖିଲା କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶରୁ କଣ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଲୋପ ହେଇଯିବ? ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ କଲେ ଦୁଃଖ, ମାଇ ବାଛୁରୀ କଲେ ଦୁଃଖ। ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀଟିଏ ହେଲେ ଷଣ୍ଢ କଣ ସବୁ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ କଣ ଷଣ୍ଢ ହେବେ? ବଳଦ ଯେହେତୁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ କଣ କରିବ? ମାଇ ବାଛୁରୀ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ କହିବା କଥାଟାରେ ମୁଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି। ଆମର ଗାଈ ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ କହିଲେ ବି କିଏ ଗାଈ ନବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ଭଲରେ ନ ବୁଝିଲେ ଗାଈ ଦେବେନି। ସେ କହିବେ ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ମୁଁ କାହାରିକୁ ଗାଈ ଦେବିନି। ସିଏ କାଳେ ନେଇକି ତାକୁ କଂସେଇକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆମେ ଗାଈ ରଖିଛୁ। ଏବେ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି
आम भितर भी ये अशांति हो गुहालू आइला बेलू 11टा बाजियाକୁ 20 मिनिट एत बेल जाए मुझे जलखिया खाइनी कहीं काली एकादशी थी न गाधे गोटे कौन खाइबी गाधेवा गला बेलू सका पावर कट हो कहली जा ठंडा पानी गाधेबी ठंडा पानी गाधे मो तंटी भी गणगणिया शुभिलानी सब कम सारिके आसी खाइली जहा रुटी मिठा फल मो मन मुताबक खाद्य थिला सकाळर जलखिया जाक सबू भूल कहीदेली इे तरबर सकाଳେ ଯେତେକ फूल तोली थी सबू आज बेकार है मुझे नवजातक भगवान को प्रार्थना करुच्ची तार सुस्थ निरामय जीवन प्रार्थना करुच्ची आ फूल तक नहीं पानी रे पकईदेली ए कम मोर आज फूल तोला बेकार है माल आ गुंथी कौन से गोटे गड़ी पड़िया बाहर बेलू मन पड़ा मुंडे पूरा से छुट्टीटा ओदा जे गुड़े कपड़ा ताकू आ कौन कहबी सेमती सेमती जाइकी मु खटरे गड़ी पड़ी आ बसिकी पेपर पढ़िया को भी आ इच्छा है मुझे ना आज आउ पेपर पढ़ी पारि बोह पचारा चाह पीबनी कि बोह बोल ना लो माँ एत बड़ है चाह पीला भात खाई पारि शिशु कहला पो डालमा पानी टे आनी दे खाओ उषुम उषुम डालमा पानी टे देला से तो खाई सारी मुंड झाड़ी आपण मानक आज सकाळू एपर्यंत मु जहा करी भिडियोटी देली केमती लगिला कहिबे आ मो प्रश्नर उत्तर देबे।